से रूप गुड़ा से नमस्कार करिया कहते पूर्व गुरुदेव प्रणाम कर जगन्नाथ प्रणाम कर पूर्व गुरुदेव प्रणाम कर। अच्छा से गुरुदेव मान भीतर गोटे आम कहते गुरुदेव तो बड़ा प्रकार गुरुदेव अच्छा ये कौ गुरुदेव ठाकुर कहे आम बुझा पूर्व गुरुदेव स्वनिश्चित बाणी ठारू तो अधिक निकटतर ये जो शब्द से गुरुदेव भीतर किए रही गले गीता ठार अधिक निकटतर अर्थ से कृष्ण को कृष्णचंद्र को अक्षर ठाकुर कहते नहीं पूर्व गुरुदेव होती भगवान कृष्णचंद्र कारण भगवान भाव आम आज पर्यटन परंपरा भाव पूजा कर तेज यहीपरि रूप जब देशर ध्रुव नानाविध रूप ताले गोटे रूप खोजुची ए रूप न रही सी कहीं मत आसे आ गए प्रश्न आम भर आसला कि नहीं सी तो रूप नदी कम सर से कृष्ण थे अव्यक्त केशव थे राम थे मर्त्य से अव्यक्त थे गोटा उदाहरण देखु ठाकुर कहले जिते लक्ष्मण शक्तिगत होता से तोर पिता अव्यक्त लीला आरंभ कर व्यक्त लीला कार गोटे अस्त्र राम चली सेपट अव्यक्त लीला कौन चली कौन रामायण में लिखा कि कौन जगह लिखा सब क्रेडिट राम को जाए सब जो रामचंद्र रामचंद्र ख्याति नहीं तेणु सी जात हो ख्याति ठाकुर कहले राम हरिकृष्ण मोट जात है एक कथा सहज हसुंदर आम बाहर जो बारे शुणुवे एटा सब हजम कर एत बड़ा कथा जीव छुड़ी किंतु ये कथा वास्तवतार फल सत्यता आगे आसो दिन समस्त विश्व जान तेणु ये जात जो ख्यात हेले एमानकर धर्म प्रतिष्ठार किसी अमीमांसिक तत्व थिबारु से मीमांसा सूत्र धर्म से आसे से रही था कि से देखिए आम रही द्वारा एठारे मीमांसा आसू ना प्रतिष्ठा 4 ରୁ 1 जगह पड़े आसला कहब जदि मु न जाए ये पुणी जीरो ये संभावना को एड़े देवाई से नूतन तत्व नूतन सूत्र नूतन तथ्य नूतन व्यवस्था भितर से धर्म संस्थापन कले। अच्छा ये आपण दूसरा निहत जन दरकार धर्म प्रतिष्ठा जुगर मध्यवर्ती समय हुए मध्यवर्ती समय जुगर मध्यवर्ती समय धर्म प्रतिष्ठा अवतार आसती कौ मैंने आसती ना मध्यवर्ती समय नानादी प्रकार गुरु आसती जिते जुगर अंतिम समय आसी जाए से अंशर से रूप धारण कर गोटे 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 आसना अवतार आम कहते मध्यवर्ती समय गुरु संख्या अनेक कि ईश्वर संख्या आम जो स्रष्टा को कहवा ईश्वर सी हूँ एक तार गुरु संख्या अनेक ये अनेक गुरु ठाकुर 4-5 भाग कर कौन कर गुरु सदगुरु खंडगुरु उपगुरु तत्वगुरु यही आम चरण प्रचार लिखा है तेणु या भितर ये अवतार मान गुरु अच्छा कि खंडगुरु तत्वगुरु गुरुर मर्यादा पाँच कि ये गुरुर मर्यादा भितर आम अवतार तत्व भी रोचे आ साधारण गुरु मान कथा भी रोचे आम कही कौन शास्त्र ईश्वर ही सर्वभूता गुरु सर्वभूता लिखाई ना ये जो गुरु तत्व आ ईश्वर तत्व ईश्वर होती एक गुरु होती अनेक से गुरु मान पठाती भक्ति पठाती तत्व तथ्य ज्ञान विज्ञान देकी पठाती सी अपने 2 प्रकार आसती चेतनशील अविनाशी धरापृष्ठ आसती चेतन जन्म हो 2-3 वर्ष से प्रतिभा देखी पार कि क्रियाशील किसी कर्म जो गला से मंडल से भेद कर भाव जो कथा रही कि आम मान गोटे समस्या अच्छे कौन समस्या अच्छी जो ईश्वर जब आसती ना सी जब आसिले आम भाव बाध्य आम
ଆମ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଆମର ଶୂନ୍ୟକୁ ଆମେ ବାନ୍ଧି ପାରିବା ନାହିଁ। ସେ ଆମକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଶୂନ୍ୟର ବନ୍ଧନରେ ସକଳ ଶୂନ୍ୟକୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତୁ ଠକିଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ କଣ କରିବା ନା ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବା। ଆମେ ଆମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତାକୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଲେ ଠକି ଯିବା। ଯେ ଉପରେ ରହି ଗୁରୁ ପଠାନ୍ତି ସେ ଏଠି ଆସିଲେ କଣ କଣ କଲେ ସେଠି କିଛି ସେ ବିଷୟକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କି ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ରହିଲା ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକପାଦ ଧର୍ମ ଯଦି ସଂସ୍ଥାପିତ ହୁଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଏ ତାହେଲେ ଏକପାଦଟା 2 ହେବ ନା 3 ହେବ ନା 4 ହେବ ନା କଣ ହେବ? ସେଟା କମି କମି ହେଲା ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ବଢିଲା ବେଳେ ଗୋଟାଏ ବଢିବ ଏକାଥରେ 4ଟା ବଡ ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି ଭାଇ କଣ ଦେଖ ସମ୍ମୁଖରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ସମ୍ମୁଖରେ କୋଉ ଯୁଗ ଅଛି? ସତ୍ୟ ଯୁଗ। ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଆମେ ସୂତ୍ର ପାବଲ୍ୟ କରିବା ଯଦି ସତ୍ୟ ଯୁଗ ତାକୁ 4 ପାଦର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଏକେ ଯଦି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଏ ତାହେଲେ ସେଠି 4 ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ସତ୍ୟ ଯୁଗ କହିବା ତାକୁ ଶୂଦ୍ର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ବୈଶ୍ୟ ପ୍ରାବଲ୍ୟ କହିପାରିବାନି ସେଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରାବଲ୍ୟ କୁହାଯିବ। সেটা কিপରି সম্ভব ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଥିବା ଦରକାର। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଆମର ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ମଜାଗତରୁ ଆସି ଚର୍ମଗତରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଆମେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ କହିବା 4 ପାଦ ଧର୍ମ କହିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରାବଲ୍ୟ କହିବା ହେଲେ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିଟା କଣ ସେଇ ଇଏ ହେଇକି ରହିବ? ପ୍ରାଣର ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ସୂତ୍ରଟା କଣ ରଖା ହେଇଛି? ଆମ ଧାରା ଭିତରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭିତରେ ଯଦି ଲୁଚିକି ଅଛି କେମିତି ଅଛି ସେଟା ଜାଣିବା ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ସେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମୟ ଯଥେଷ୍ଟ ନେବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ଜାଣିବାର ପ୍ରକୃତ ଜିଜ୍ଞାସା ଥାଏ ଆପଣ ସମୟ ବାହାର କରିବେ। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କେତେ ବାଟ ଯିବ ଏହାର ଅନେକ ଦିଗ ଅଛି। ପୁରା ନେତି ଟିକେ ଆଗରୁ ପଢୁଥିଲେ ନେତି କରି ବୁଝିବାର ଅଛି ଶାସ୍ତ୍ରକୁ। ପୂର୍ବ ଶାସ୍ତ୍ର କଣ ଚରମ ପଢିବା ସହିତ ଯଦି ପୂର୍ବ ପାଠ ନ ପଢିବା ତାହେଲେ ଏ ଚରମ ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରବାଦ ଗୁରୁବାଦ ଦିଟା ଆମ ମିଶିକିରି ଅଛି। ଆମେ ଈଶ୍ୱରକୁ ପାଖରେ ପାଇଯାଇଛେ ଯୋଉମାନେ ପୂର୍ବ ଯୋଗରୁ ପାଇନଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଯଦି ପାଇଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଧର୍ମଟା ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବି। এটা ঠিক মনে রাখতে পারিলে কোন কথা রয়েছে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করার অর্থ গোটা অতীতের গোটা জিনিস ଥିଲା সে নষ্ট হয়ে যাইছে তাকে আউ ଥରେ সেটা আଣିবে। যদি আগুন ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଆ ଭିତରେ କେବଳ ଗୁରୁବାଦ ହିଁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ସେ ଗୁରୁବାଦକୁ ଆଉ ଥରେ ଆଣିବେ। ଏବେ କଣ ଗୁରୁବାଦ ଅଛି? ଗୁରୁବାଦର ସୂତ୍ର ଠାକୁର ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ କହିଲେ ଗୁରୁ ଦରବାରର ନିୟମ ଏଇଭଳି ଏଇଭଳି ହଉଛି ଶିଷ୍ୟ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଜେ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଭଳିଆ ଦରକାର ବୁଦ୍ଧି ଦୃଷ୍ଟିରେ ମିଳିବ। ଏ ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତା ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ଏ ଯୋଉ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏଭଳିଆ କଥା କହିକି କିଏ ବଞ୍ଚିପାରିବେ? ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଜେ ନେଇପାରିବ ନିଜ ସ୍ୱାଧୀନତା ହରାଇ ବସିଗଲା ଭଳିଆ ଅଛି ଏଠି। ଆଉ କଣ ନା ଗୁରୁଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏଭଳି ସ୍ଥିର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ନେଇନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ବୁଝିବେ ନାହିଁ ଯଦି କେହି ନେଇନାହାନ୍ତି ତାର ମାନେ ନୁହେଁ ସେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କହୁଥିଲେ କିଛି ବୁଝିଯାଆନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ନା ନା ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ଅଛି। ସେ କିନ୍ତୁଟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଗପର ଉଦାହରଣ ଦରକାର। 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଜଣଙ୍କ ନାଁ କ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଖ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଛି। କ କହୁଛି ଖ ମୋ ପୁଅ ନୁହଁ। ଖ କହୁଛି କ ମୋର ବାପା। ये जुक्ति अभी तक कौन-सी प्रमाण कर दउसी कौन मोर बापा कौन एमती जुक्ति दउसी कौन मोर पुआ ई घर लागि ताले 2 जण भीतर संपर्क कौन करले जानि जाब। अच्छा कोन जानि दउसी हाथ रे 2 जण झगड़ा लागि कौन घर भीतर झगड़ा लागि भाई जानि जदी पैसा से रहि तू ଆଉ ମୋର ଜାଣିବା ଟିକେ କହିଲେ ଭାଇ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇଟା ବୋଧେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ ରଶ୍ମି ଭାଇ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ବୁଝ କଣ କହୁଛି ଖ ପୁଅ ନୁହେଁ ଖ କହୁଛି କଣ ବାପା କଣ ଭିତରେ କଣ ସମ୍ପର୍କ କଣ ଜାଣିଛ
हाँ जानी तो भाई एटा एटी क ख भितर संपर्कटा अछि उभय जुक्ति ठीक थिले मध्य ए जुक्ति पछरे आउटा जुक्ति रहिछि जोटा कि हमको मोहग्रस्त तीव्र मोहरे जो आछने होई आमे गोटा तत्व को कोन करू ना आमे ताकू अणदेखा करू कौन से अणदेखा करू जो अणदेखा फल रे आमे से उत्तरटा पाखे थिले मध्य आमे ताकू चेता सुधार माने कोन होय ना हमर हेतु थाई चेतना होई छि आमे हम भीतर से कथाटा अछि किंतु आमे ताकू प्रकाश करिबारे अक्षमता प्रकाश करू ताई कोन भीतर संपर्क बाप कोन में कोन हो बाप झियो हैला बाप झियो आमे वर्तमान पुरुष प्राधान्य समाज भितरे आमे से झियो शब्दटा आसी पसी हम भितरे थिले मध्य आति ही गनु हेतु थाई चेतना होई छि विनाश हम भितरे ईश्वर सदा थिले मध्य ईश्वर उपलब्धि करिया पाई हम असमर्थ होई जाउ से जा भी हो ठीक एही परिस्थिति रे हमर ठाकुरांकर ए जो गुरुबार देखंतु पूर्व गुरुदेव भितर रहिले रामचंद्र रहिले कृष्ण रहिले हमर जो 10 अवतार माने रहिले एमाने तांकर अंश अवतार एवं आखि ठाकुरे कहंती जे मोर तांकर भितर प्रभेद किछि नाही देखो वाक्यटा कोबला मोर तांकर भितर प्रभेद किछि नाही तांको अवमानना कले मते अवमानना लागिबो एको लागिला अच्छा जदि प्रभेद किछि नाही अरे भाई आपण माने कोठी एटा सर्वत भावे समान की कारण ये आयुध नहीं के आछथि हमको सर्व प्रहरण तो होइना ले केशव तो सर्व प्रहरण आयुध से जति के अस्त्र धरि सेति के आनि छथि तले से समान काई कहउछथि समान किया कहउछ केशव मते समान काई के कहउछथि जब से न कहिबे गुरु को मर्यादा और बड़ लोकरे रहिबो नाही केही मानिबे नहीं तेणु गुरु को मर्यादा रखिबा पई ईश्वर को व्यवस्था भीतर ईश्वर निजे कहंती मुहि सई गुरु दे गुरु ही मोहि नहीं गोविंदा गोविंदा गुरु गोविंदो भिन्न गोविंदो भिन्न मुई बसई गुरु देव यदि गुरु देह से बसिले ताको सन्निष्ठता करे ताले गुरु भवानी गले नहीं गुरु को नमरिवन गुरु ईश्वर रक्षा कर गुरुवार मर्यादा न रखिए आमर जो मर्यादा नर नारी नारी उद्धार पाइपारे से केशव पाखक पहुंचे मझे जो माध्यम रही से हूँ गुरुवार ये गुरुवार माध्यम बेले बेले गुरुवार को जो मैंने अस्वीकार कर सीधा जाती कहुए अद्वैतवाद सीधा सड़क से माने अल्लाह माने ये कौन आगु द्वैतवाद माध्यम दे ईश्वर प्राप्ति द्वैतवाद अद्वैतवाद सृष्टि हेले आम मानकु द्वैतवाद भितर ठाकुर रखि गुरुवार भितर से प्रथम चरण में गुरु दक्षिणा भाव निजे स्रष्टा गुरु स्वीकार कर गुरु को स्वीकार कर दक्षिणा तेरे ये दीटा दरबार आम सम्मुखीन होते कौन ईश्वर दरबार आउ गुरु दरबार
ବୁଝିପାରିଲେ ହେଲେ ଗୁରୁ ଦରବାରଟା ହଉଛି ବହୁତ କଠିନ। ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଣିବେ, ଗୁରୁ ଦରବାର ହଉଛି ବହୁତ କଠିନ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦରବାର ହଉଛି କଠିନ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କି ଅବତାର ଗୁରୁ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଖଣ୍ଡ ଗୁରୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁରୁ, ଉପଗୁରୁ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, କିଏ ଗୁରୁମାନେ ଯୋଉ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ଠାରୁ ଯୋଉ ତତ୍ତ୍ୱ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଗୁରୁ କିଏ? ଆମେ ମାନେ ଯୋଉ ଗୁରୁ ମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥରେ ଭେଟୁଛେ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର ଭାବରେ, ସେମାନେ ଯୋଉ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ପଥ ନେଇକି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଲୋକଙ୍କୁ ସଦ୍ଗତି କରାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଶିକ୍ଷାର କୋଉଠୁ ପାଉଛନ୍ତି? ସେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ପୁଣି କିଏ? ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଈଶ୍ୱର। এটা বুঝা গেল না? যেতে ধর্মপুষ্ট গুরু আসছেন, সমস্ত গুরু গোটিয়ে জায়গায় আসছেন, তো সে গোটিয়ে জায়গা সমস্ত গুরু না নেই, সবু গুরু ମାନଙ୍କର যদি গোটে গুরু বা ଯୋଉଠୁ ଆସିଛି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କଣ ଆମେ କହିବା? ଗୁରୁ ନାୟକ ଗୁରୁ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ନାୟକ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ଗୌରାଙ୍ଗ। ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ କେବେ ଏକାଧିକ ହେଇପାରିବେ? ଗୁରୁ ଏକାଧିକ ହେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ଏକାଧିକ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱର ଏକାଧିକ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସ୍ରଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଏକାଧିକ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଗୁରୁବାଦ ଈଶ୍ୱର ତତ୍ତ୍ୱ ଦିଟା ମିଶାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହୁଛି ଗୁରୁଙ୍କର। କିଏ ଦଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱ? ଈଶ୍ୱର ଦଉଛନ୍ତି। ଯଦି ନ ଦିଆଯାଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟବାସୀ ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଯୋଉ ଗୁରୁଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମର୍ତ୍ତ୍ୟବାସୀ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାଇଁ କି? ଆଚ୍ଛା ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ଯୁଗର ଶେଷ ଘଡ଼ିର ଅନ୍ତିମ ପ୍ରହର ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଉ କୌଣସି ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ହିସାବକୁ ଯିବା, ସେଠି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଗଣ୍ଡଗୋଳ। ଆମର ଚରମ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିର ଅନ୍ତିମ ପ୍ରହର ବାସ୍ ମାନିଯିବା ଆଉ ଆମେ ଆଉ ଯୁକ୍ତି କରିବାନି, ହେଲା ଆଉ ଯେ ନ ମାନିଲେ ଆଉ କିଛି କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ କଳିର ଅନ୍ତିମ ପ୍ରହର, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଅବତାରଙ୍କର ସମୟ, ଏସବୁ ଦ୍ରୁତ ଗୋଟେ ଶରୀରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେତିକି ଦୁଃଖ ହବ ଆଉ ଖୁସି ଲାଗିବ, ଏ ଅବତାର ମାନେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଆଗ ପଳେଇ ଆସିଥାଏ। ଆଉ ସେ ନାଁ ଆସିଲା ପରେ ଯାଇକି ଶରୀରଟା ଆସେ। ରାମ ଆସିବା ପରେ ଆମର ଲେଖା ହେଇନଥିଲା, ତାହେଲେ ସେ ରାମକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ରାବଣ ଅନେକ ଥର ଆସିଛି ଅଯୋଧ୍ୟା, ଆମେ ପଢିବୁ। ତାହେଲେ ସେ ରାମକୁ ଖୋଜା ଚାଲିଛି, ରାମ ଆସିନାହାନ୍ତି, ରାମ ଶରୀର ଆସିନି, ଶରୀର ମୋର ଅସ୍ତ୍ର କେମିତି ଧରିବ? ନାମ କଣ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିପାରିବ? ଧରିପାରିବ। ତେଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିବା ଶରୀର ଦରକାର। ତେଣୁ ଶରୀର ନାମ ସହିତ ଶରୀରର ସଂଯୋଗ ନ ହେଲେ କେଶବ କଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିବେ? ଭଲ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆମର ଏଠି ସନ୍ଧି ପଡିଯାଇଛି, ଯାହାର ଅଭାବରେ ଆମେ ଯାହା ପାଇବା କଥା ତାହା ପାଇବାର ବଞ୍ଚିତ ହେଇଯାଉଛି। ସେ ଧରାକୁ ଆସିଯାଇଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛେ ତମେ ଆସିଯାଇଛ, ଆମର ହରିରାମ କୃଷ୍ଣ ଭଳି ରୂପର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଜାଣିଲେ କି? ତାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଏଇଟା ଟିକେ ଧୀର ସ୍ଥିର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀରତାର ସହିତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। କେଶବ ଧୃତ ନାନାବିଧ ରୂପ, ଏଇଟା ହଉଛି ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା। ସେ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ପୁଣି ତାଙ୍କର ନାଁ ଅନୁସାରେ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବେ, ତାର ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ରୂପ ଯଦି ମୀନରୁ କୁର୍ମ ହେଲା, କୁର୍ମରୁ ବରାହ ନୃସିଂହ, ଏଇ ଯୋଉ କ୍ରମ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଆଗକୁ ଯୁଗ ଯଦି ଆସିବ ଗୋଟେ ପୁଣି ଯୁଗର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତାର ନାଁର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ ସେ ନାଁ ସହିତ କେଶବ ସମାନ ହଉଥିବ ସବୁବେଳେ। ତ୍ରେତୟା ପାଇଁ କେଶବ ହଉଛନ୍ତି ରାମ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଭେଦ ସମ୍ପର୍କ। ଦ୍ୱାପର ପାଇଁ କେଶବ ହଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, ଅଭେଦ ସମ୍ପର୍କ। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ସେ ନାମ ଯଦି ତ୍ରେତୟାରେ ରାମ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ହେଲା, ନାମ ଆଗେ ଆସିଲା ପଛରେ ଶରୀର ଆଇଲା। କେଶବ ସେ ରୂପଟା ଧାରଣ କଲେ ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ରରେ, କେଶବ ଧୃତ ରାମ ଶରୀର, କେଶବ ଧୃତ କୃଷ୍ଣ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଚକ୍ରଧର ବନ୍ଧୀଧର, ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଉ କୋଉ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଯିବାନି, ଅନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ବେଙ୍ଗଳା କରିଦେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅବତାର ନେଇଗଲେ, ସେ ବଳରାମକୁ ନେଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ପୁଣି ଆମ ଭିତରେ ପୁଣି ଝଗଡ଼ା, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିଜେ ଯାହା କହୁଛୁ ତାହା ହିଁ ପାଇବା।
ପୂର୍ବ ଗୁରୁଦେବ ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପୂର୍ବ ଗୁରୁଦେବ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି କେଶବଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୂପ ଏବଂ ଅଭିନ୍ନ ଆଉ ସେ ରୂପ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ନାଇଁ କି ଆଉ କଣ କରନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏଇଟା ଆସେ ନା ନାଇଁ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା ଯେ ସେ ରୂପ ସେ ଅସ୍ତ୍ର ସେ ଅବତାର ସେ ଗୁରୁ ଯଦି ଧର୍ମ ସମ୍ପାଦନରେ ଯଦି କୌଣସି ଅମୀମାଂସିତ ତତ୍ତ୍ୱ ନେଇକି ଆସିଲେ ଆଜି ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିବ କେଶବ କିଛି ବିଫଳତା ପାଇଲେ କି ସେଠି କେଶବଙ୍କର ବିଫଳତା ଥିଲା ଯୋଉ ଅଭିଳାଷିତ ଥିଲା ଆଜି ଯଦି ମୀମାଂସକ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଅବତାର ଭିତରେ ସଫଳତା ଆସିବ ସଫଳତାର ଅବତାରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଛି ଆମ ଭିତରେ ଆଦୌ ସନ୍ଦେହ ନଥିଲା ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଏବେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ପୁରେଇଦେବି ଯେ ଯଦି ଚରମନାଥ ନାମରେ ଏ ଯୁଗରେ ସେ ବିଖ୍ୟାତ ହେବେ ସେ ରହିଲେ ତାହେଲେ ଏ ନାମ ପାଇଁ କଣ କିଛି ଶରୀର ଅଛି ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଆପଣ ଏଇଟା ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱଟା ମିଳିଯିବ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣ ତରତର ବି ହୁଅନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଦ ପକେଇବାର ଅଛି ଆମ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ରୂପର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏଇଟା ତାଙ୍କ ସୂତ୍ର ମୋ ସୂତ୍ର ନୁହେଁ ଏବଂ ଏଇ ନାଁରେ ଯଦି ଶରୀର ନ ରହେ ତାହେଲେ ଆମେ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଏକ ନମ୍ବରରେ କଣ କହିଲା ଜୀବ ମାନେ ତୀବ୍ର ମୋହରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ତୁ ମୋ ଠାରୁ ଚେତନା ଫଳ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ତାହେଲେ ଚେତନା ଫଳ କିଏ ଆଣି ଯାଉ ଜୀବ କିଏ ଆମେ ଯଦି ଚେତନା ଫଳ ଆଣିବୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଜୀବ ନୁହେଁ ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଜୀବ ତାହେଲେ ଆମେ ଚେତନା ଫଳ ଆଣିଲେ ତୁ ଭକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ଆଚ୍ଛା ସେ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ତାହେଲେ ସେଇମାନେ ଆମେ ଆମେ ଭକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହଣ କର ଆପଣ ମୋଟର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାହେଲେ ଯିଏ ଭକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରେ ସେ ତାକୁ ତୁ ବୋଲି କହୁଛୁ ତୁ ଭକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ତାହେଲେ ସେ ସମୟରେ ତ ଆମେ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆମେ ନହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ତା ଭିତରେ ନ ଯାଇ ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ରହିଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ତା ଭିତରେ ମିଶି ଯାଉଛେ ସେ ଗୋଳେଇ ହେଇଗଲେ ତୁ ଭକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ସେମାନେ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ କହୁଛୁ ସେ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ବୁଝିଗଲାନି ତାହେଲେ ଆମ ବୁଝିବାରେ ସଫଳତା ପାଇଗଲେ ଆମ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ ଆସିବା ଦରକାର ସେ କାହାକୁ ଏ କଥାଟା କହିଲେ ଆମ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ ଆସିଲେ ଆମେ ତୀବ୍ର ମୋହରେ ଆସେ ତାକୁ ପାଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଏତେ ଆମର ସବୁକିଛି ବଢିଯାଇଛି କଣ ବଢିଯାଇଛି ଆଲୋଚନା ଟିକେ ଆଗରୁ ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ହେଇଯାଇଛେ କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କୀଟକ ସହିତ ଯିଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବ ସେ ଗୋଟା ଗୋଟା ପଥ ନେଇ ଆସିବ ଯେ ଯେତେ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଥ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଆସିନାହାନ୍ତି କାହାରି ପଥ କାହାରି ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବନି କାହିଁକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଆସିବ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ଟ ପାଇଗଲେ ଆମେ ଯେତେ ସେତେ ପଥ ସେତେ ପଥ ଏତିକିଟା ବୁଝିଗଲା ନାହିଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁ ଆମର ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗୁରୁ ଆମର ମତ ପଥ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେତେ ମଣିଷ ସେତେ ମତ ଆଉ ଆମେ ଯେତେ ଭାଇ ବସିଛେ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ପଥ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହେଇଛି ଯେହେତୁ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ ଆମେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ପାଇଗଲେ ଇଏ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ ଅବ୍ୟକ୍ତରେ ଯୋଉମାନେ ପାଉଥିଲେ ଯେତେ ଦୂରରେ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଥ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଭିନ୍ନ ପଥର ମାଲିକ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ରଷ୍ଟା ପିତା ବୁଝିପାରିଲେ ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ହେଇଯାଇଛେ ସବୁ